কৃষ্ণ স্টুডিও চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशीविभूषितकरं समसुन्दरमन्दरं प्रफुल्लकमलाननं नमामि नन्दनन्दनम्। अगणित गुणग्रामं लावण्यमृतश्रीधामं वन्दे वृन्दावनदवं गोपेशकृष्णकेशवं। श्रीगोविन्दं व्रजमङ्गलं चिन्मयो निष्कलाङ्गं नौमि संयदुनन्दनं प्रणतप्राणवल्लभम्। अनन्तकोटिब्रह्माण्ड बरमाइलियसूत्रं गस्थसहचरानुगविहारप्रमुक्तं देवेन्द्रकमलदभव पञ्चमुखवन्द्यं ब्रह्मोपपालकं वन्दे वेणुवाद्यमग्नं। वंशीमुखचुम्बितबिम्बौष्ठादरं कतिदशवेष्टितकाञ्चनाम्बरं स्वर्णमणिकुण्डलद्भासितगन्धं वन्दे विज्ञानज्योतिर्गणमार्तण्डं। योगिनं योगसिद्धिदं कामिनं वंशपूरकं भक्तानं परमाश्रयं कृष्णं वन्दे दयानिधिम्। ओम तामसोभवहारिणे निर्मल भक्तिवर्षिणे श्रीकृष्ण कृपामूर्तये गुरवे धीमते नमः। सकल विघ्न विनाशाय भवभयवारणाय च भगवद् भावनमग्नाय शान्ताय सद्गुरवे नमः। तुलसीं नमामि देवीं सुस्निग्धगन्धपल्लवं कृष्णभक्तिप्रवर्धिनीं हरिसान्निध्ययो सुखदं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरहरिः अबाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणिः। पार्वती शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ यं नत्वा कृतकृत्या श्रेष्ठं नमामि गजाननं। मानवजीवनं प्राप्य कृष्णं नो भजते सदा वृथा जन्मगतं तस्य देहगेहकुलं तथा। तस्माद् कृष्णः समराध्यः सर्वभावेन सर्वथा स बुद्धिमान् मनुष्येषु यः कृष्णौ चरणाश्रितः। गीता सुगीता कर्तव्या केमन्न है शास्त्रविस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मौ विनिःसृता। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमय हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमय मनुः। गीता गंगा च गायत्री गोविन्दे हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मनो विद्यते। गीतातीता च येन विभक्तिभावेन चेतसा वेदशास्त्रपुराणानि तेनादीतानि सर्वशः। देवकीनन्दनः कृष्ण गीतापाठेन तुष्यति यथा नो वेदोर्दानेन यज्ञतीर्थौ व्रतादिभिः।
প্রপন্ন পারিজাতায় তত্র বেত্রৈকপাণয়ে জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতে দুহে নমঃ সর্বোপনিষদঘাব দুগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থবশ্যঃ সুধীর্ভুক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ বসুদেবসুতং দেবং কংসরচানুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম বিষ্ণুধ্রুনততা জয়দ্রথ জলগণ্ডার নীলোৎপলা শৈলগ্রহবতী কৃপেন বহনীন কর্ণেন বেলাকুলা অশ্বত্থাম বিকর্ণ ঘোর মকরা দুর্যোধনাবর্তিনী শত্রুন্না কলু পাণ্ডবৈরণনদী কৈবর্তকে কেশবে পরাশর বচোশরজমমূলং গীতার্থগন্ধদিগতং ননাখ্যানককেসরং হরিকথ সম্বুদ্ধনাবুদিতম লোকে সজ্জন সদপदैरहरह পেপীয়মানম মুদা ভাত ভারত পঙ্কজং কলিমল প্রধ্বংসী নঃ শ্রেয়সে মুখং করতি বাচলং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतौ स्तौनन्ति दिव्यैर्स्तवैर्वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं समगः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पैषन्ति यं योगिनो यैषन्तं नो विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः कृष्णाय तस्मै नमः गोविन्दाय तस्मै नमः श्री श्री कृष्ण प्रीत्यर्थं पथे विनियोगः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् আজিকার এই মহতি দিবসে সন্ধ্যাকালীন শুভ সন্ধিক্ষণে দেশের ভিতরে বা দেশের বাহিরে আজি ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই লাইভে যুক্ত হয়েছি গিরিগিথানি পরম কৃষ্ণ মানায় হাব্বির সেই রাতুল রাঙাচরণের ধুলি মোর শিরে ধারণ করে অদম্যগ আজিকার এই মহান তিথি কি দিয়ে বললে এই মহান তিথি একে তো 5122তম শ্রী শ্রী গীতা জয়ন্তী 12 একাদশী তিথি এই মহান তিথিতে আজি মি একে তো অদম কিতাও হরপুরিগ নাবে 12 মোর ইমার থারি হানো মি খুব শুদ্ধ উচ্চারণে বা ইমার থারি হানো ব্যাকরণগতভাবে মি সঠিক শুদ্ধভাবে মাতে নোয়ারি একে তো মি এরে ব্যাসপীঠ এই ব্যাসপীঠে মি আশ্রয় লোয়া বেলল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর লীলা মহিমা অপার যার কোনো সীমা নেই সেই অপার অসীম পারাপারুহাত্ম কিঞ্চিত আহান কৃষ্ণ কথা গোবিন্দ কথা পরিবেশনে কোনো প্রকার ত্রুটি বা বিচ্যুতি ওপরলে গাও গিরিগিতানি হাব্বিয়ে নিজের সৌগ বনিয়া
হাব্বিয়ে নিজ নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবাং মি বারংবার গিরিগিথানির চরণে শাস্ত্রাঙ্গ ভক্তি কটকরুরি শ্রী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মাতেহান मार्गशीर्षे शीते पक्षे चत पत्तिरिति नामतः मोक्षा नाम नीति विख्याता सर्व पापो हरापरा। আজিকার যে একাদশী অগ্রহায়ণ মাহার শুক্লপক্ষের আজিকার যে একাদশী একাদশী নাংহানিলতায় শ্রী শ্রী মোক্ষদা একাদশী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মাতেরান মোক্ষা নামি নীতি বিখ্যাতা সর্বপাপ হরা পরা। মুখ্য যার কোনো ক্ষয় নেই আজিকার একাদশী নাংহান মুখ্য একাদশী যার কোনো ক্ষয় নেই ইহান শাস্ত্রে খ্যাতি আছে হান বারো এ মুখ্য একাদশী হান সর্বপাপ হরা সর্বপাপ হরণ করে এই মুখ্য নামনীতি এর একাদশী হান মুখ্য একাদশী হানে মার্গ শীর্ষে শীতে মার্গ শীর্ষে আজি সত্যযুগের প্রারম্ভে পয়লাকায় মার্গশীর্ষে অগ্রহায়ণ ইহান ইলতা মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ ইলতায় সত্যযুগে আমার পয়লাকার মহান অগ্রহায়ণ মাহা ইহান অগ্র আয়ন অগ্র মুহাত হাব্বির আগে অগ্রহায়ণ মাহা ইহান ইছিল 12 বৎসরের দ্বাদশ মাসের বৎসরের শেষ মাহান ইলতায় ইছিল তাই কার্তিক মাহা। গিরিগিথানি মার্গশীর্ষে অগ্রহায়ণ ইলতায় হাব্বির প্রথম মাহা 12 পৌষ অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক ইহান ইলতায় শেষ মাহা অগ্রহায়ণ ইলতায় মার্গশীর্ষে হাব্বির প্রথম মাহান। প্রত্যেক মাহার দ্বাদশ মাহার প্রভুর নাম আকিহান আছে ইহান আমার বৈষ্ণব ধর্মে আমার সনাতন ধর্মে আমি যে গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মে আসি আমি এর মাহা এটা প্রত্যেকটা মাহার ভগবানোর প্রভুর নাম ইহান অবশ্য হারপানি তকর দ্বাদশ মাহার দ্বাদশ নাং প্রভুর নাং আছে এই দ্বাদশ নাং ইলতায় অগ্রহায়ণ মাহ প্রভুর নাং ইলতায় কেশব পৌষ মাহার প্রভুর নাং ইলতায় নারায়ণ মাঘ মাহার প্রভুর নাং ইলতায় মাধব ফাল্গুনে প্রভুর নাং ইলতায় গোবিন্দ চৈত্র প্রভুর নাং ইলতায় বিষ্ণু বৈশাখ মাসে প্রভুর নাং ইলতায় মধুসূদন জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভুর নাম ইলতায় ত্রিবিক্রম আষাঢ় মাসে প্রভুর নাম ইলতায় বামন শ্রাবণ মাসে প্রভুর নাম ইলতায় শ্রীধর ভাদ্র মাসে প্রভুর নাম ইলতায় ঋষিকেশ 12 আশ্বিন মাসে প্রভুর নাম ইলতায় পদ্মনাভ 12 কার্তিক মাহা প্রভুর নাম ইলতায় দামোদর এ মাহায়ান 12 মাসের 12 নাম প্রভুর নাম ইহান অবশ্যই আমি হারপানি থকর কি দেয়া বললে আমি গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম মতে আমি যে তিলক ধারণ কররাং নাই এ তিলক রচনা কররাং ইহান দ্বাদশ তিলক ধারণ কররাং শাস্ত্রে মাতে হান কি হান ললাতে কেশবং ধ্যান্যেন নারায়ণ মথদোরে বক্ষস্থলে মাধবস্তু গোবিন্দং
कण्ठकूपके विष्णुञ्च दक्षिण कुक्षौ बाहू च मधुसूदन त्रिविक्रमो कंदरे तु वामनं वामपार्श्वके श्रीधरं वामबाहू च ऋषि केशस्तु कंडरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च कैत्यं दामोदरो न्यसेत् तत् प्रक्षालनं तयस्तु वसुवेति मूर्धनि बहेदे শুনে দিয়েছি গিরিগীতানি এর তিলক ধারণী হান দ্বাদশ নাং প্রভুর দ্বাদশ মাসর প্রভুর দ্বাদশ নাং ওহানই আমি তিলক রচনা কররাং তিলক ধারণ কররাং পৈলাকায় অগ্রহায়ণ মাস পৈলাকার মাহা অগ্রহায়ণ মাহার প্রভুর নাং ইলতায় কেশব উহান্ন আমি পৈলাকায় জ্ঞান কররাং ললাতে কেশবায় নমঃ বুনিয়া আমি ললাতে পৈলাকায় আমি তিলক ধারণ কররাং থাংনা উহাত উদরে নারায়ণ নমঃ পৌষ মাহার প্রভুর নাং ইলতায় নারায়ণ উদরে ইলতায় নারায়ণ নমঃ 12 বক্ষস্থলে মাঘ মাহার প্রভুর নাম ইলতায় মাধব 51 বক্ষস্থলে মাধবায় নমঃ এরপরে কণ্ঠে গোবিন্দায় নমঃ ফাল্গুন মাহার প্রভুর নাম ইলতায় গোবিন্দ কণ্ঠে गोविंदाय नमः 12 एमतका कुक्षेते पार्श्वे दक्षिण अर्थात बातेर बारादे विष्णुवेई नमः चैत्र माह प्रभुर नांगा 12 बैशाख माह प्रभुर नांग इलताय मधुसूदन बाहुते मधुसूदनाय नमः स्कंदे त्रिविक्रमाय नमः 12 बिंगेदेर पार्श्वे बामुनाय नमः बाहुते श्रावण माह प्रभु नाम इलताय श्रीधराय नमः 12 स्कंदे भाद्र माह प्रभु नाम इलताय ऋषिकेश 12 पृष्ठे आश्विन माह प्रभु नाम इलताय पद्मनाभाय 12 एमतगा कटिते दामोदराय नमः कार्तिक माह भगवान नाम इलताय दामोदर कटिते दामोदराय नमः एपाराते तिलक धारण करছি श्रीहस्त दिहानी धौत करिया मस्तके आमी ज्ञान वासुदेवाय नमो बुनिया मस्तके धारण करता নাই এর দ্বাদশ প্রভুর দ্বাদশ নাং ইহানেই আমি দ্বাদশ তিলক রচনা কররাং কৃষ্ণ মানায় গিরিগীতানি উহান্ন এরে তত্ত্ব হ্যাঁ অবশ্যই হারপানি তক দ্বাদশ মাহার অগ্রহায়ণে মার্গশীর্ষে অগ্রহায়ণ ইলতা পৈলার মাহা শেষ মাহা ইলতায় कार्तिक माह 5122तम श्री श्री गीता जयंती आज गीता जयंती 5122तम गीता जयंती गीता जयंती रविवारे हेमंते प्रथम मासी शुक्ला पक्षे त्रयोदशी प्रवृद्धं भारते युद्धं नक्षत्र इव दैवते गिरिगीतानि पहलाका एरे श्रीमद् भागवत गीता बनी एक ग्रंथ यहाँ पहलाका भगवान श्रीकृष्ण गोविंद गिरके अर्जुन रांग जे शिलकल्ल दिनुहान ओ दिनुहान इलताय रविवार 12
মহান ইলতায় কার্তিক মাহার শুক্লাপক্ষে ত্রয়োদশী এরে ভারতে যুদ্ধং ভারত যুদ্ধ আরম্ভ ইল নক্ষত্র ইব দৈব্যতে নক্ষত্র ইলতায় দ্বিতীয় ভরণী নক্ষত্র যেপাকা যুদ্ধ আরম্ভ ইল সেই সময় সেই দিন রবিবার দিন পৈলাকায় এর গীতায় হ্যাঁ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে অর্জুন রাং এর গীতা হ্যাঁ দেনা করলতা রবিবার হেমন্তে প্রথম মাসি শুক্লাপক্ষে ত্রয়োদশী প্রবৃদ্ধং ভারতে যুদ্ধং নক্ষত্র ইব দৈবতে দ্বিতীয়ং ভরণী নক্ষত্র আজি এর গীতা হ্যাঁ গিরি গীতা নি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে এমন পথ আহাত এমন পথ আহাত এমন এমন প্রতিকূল পরিবেশ আহাত আজি গীতা ইহান স্থির করল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে অর্থাৎ কিসারে পথাৎ বললে যুদ্ধক্ষেত্রে এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিকূল পরিবেশ ইহাত আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে তার পরম সখা অর্জুন রাং যে গীতা ইয়ান শিল করলে ইহান ভগবানেতে ইচ্ছা করলে পারে অর্থাৎ প্রতিকূল কোনো পরিবেশে নাইয়া অনুকূল পরিবেশ আহার ভিতরে নুঙি ইয়া ভগবানে গীতা ইহান শিল্পর আনি পারেন না আজি এ প্রতিকূল পরিবেশ ইয়াত ভগবানে দিল তাকে দিয়া মানু মারানির মতো এই যে এমন এক পথ আহাত ভগবানে মাতের তা অর্জুনরে অর্জুন মানু মারেই কর্ম কর আজি কর্ম কর মানু মারেই কর্ম কর ইহানেই তোর সধন মহান তো ভগবানে আজি যে কর্ম ইহান দেখা দেয় ইহান কিসারে কর্মহান মানু মারানির মতো কর্মহান মানু মারানির মতো এ কঠিন কর্ম ইহাত অর্থাৎ হাব্বিতা কর্ম করতে মানু মারতেই কিন্তু ভগবানের চরণে হাব্বিতা জলাঞ্জলি দেনা লাগতো ती মারতেই কি দিয়া মারতা কোন উদ্দেশ্যে মারতা কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা থনানো আরবে অর্থাৎ মি যন্ত্র আননে এই যন্ত্র ইহানে কাকুরি আননে এই যন্ত্র ইহানে কাকুরি আননে ইহান কাকুরিয়া কিহানি তৈ নাই তৈ এই চিন্তা ভাবনা তি করে নোয়ারবে অর্থাৎ সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের সেই রাঙা রাতুল চরণ উহাত জলাঞ্জলি সমর্পণ দিয়া বেলিয়া হাব্বিতা দিয়া বেলিয়া শিলগড়ে বেলিয়া তি মানু মারে জারগা আগ বাড়াতে তো তি যুদ্ধ কর মারিয়া জাগা নিমিত্ত মাত্রং সব্যসাচী তি নিমিত্ত মাত্র ইয়া পড়গা তি মোর পুতুল ইয়া পড়গা মি যেসারে নাচিতেও তি ওসারে নাচ তোর ভিতরে কোনো কিছু থনা নোয়ারবে অসারে করিয়া তি কর্ম ইহান করিয়া যা জাগা পরম ভাগবত আমি এই সংসার ইয়াত থাইয়া আমি কর্ম এই সংসার কর্ম ইহাত থাইয়াও ভগবানরে আমি পাহর রাং আজি ভগবানে এমন পদ আহাত অর্জুনরে নিযুক্ত করল যে মানু মারানির মতো
এ কঠিন কর্ম ইহার দিলতা এ কঠিন কর্মর ভিতরেও তি কিন্তু অন্য কোনো চিন্তা অর্থাৎ কোনো দিকে তি তোর মন অন্য ভাবনায় জানা নোয়ারবে একচিত্ত ইয়া হাব্বিতা মরাং সিলকুরে বেলিয়া মরাং জলাঞ্জলি দিয়া বেলিয়া তি যন্ত্রস্বরূপ এ দেহ এগো যন্ত্র হানে খাল করিয়া যন্ত্র হানে মানু কাকরিয়ে মানু মারিয়া মারিয়া জায়গা যন্ত্র হানে খাল করিয়া ও পথ উহা চক্ক লেপনা উহান ও পথ উহা চপকুলে পুইয়া যদি কর্ম উহান করর ওই কর্ম উহান মানু মারানির কর্ম হইলেও ওই কর্মের কোনো কর্মফল না থাইব গিরিগিথানি ভগবানে কর্মযুগে মাতে তা মরাং সমর্পণ কর অসারে করিয়া কর্ম উহান করানি পারলেই ওই কর্ম উহান ওই নিষ্কাম কর্ম উহান ওই কর্ম উহান ওই কর্মযজ্ঞ বুলোরাং উহান ও কর্ম উহানরেই মাতরাং তা আজি গিরিগিথানি একাদশী তিথির উপরে আমি খানিক আলোচনা করানি হাজা পাউরি অতাইয়া শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মি ভিতরে না হমিয়া শ্রীমদ্ ভগবত গীতা বলিন এ গ্রন্থ ইহান পৈলাকায় শ্রী গীতা বললে খানি অসম্পূর্ণ আন থার সাত বনিয়া খাল করি কি দেয়া বলে গীতা শিব গীতাও আছে 12 অনুগীতা এসারে করে উদ্ধব গীতা আছে শ্রীমৎ ভগবত গীতা শ্রীমৎ ভগবত গীতার প্রত্যেকটা বর্ণ তার তত্ত্ব আকিহান আছে আজি মি শ্রীমৎ ভগবত গীতার ভিতরে শ্লোকে না হমিয়া আজি মি শ্রীমৎ ভগবত গীতা ইহার মি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করত এতে যদি কোনো ধরনের ভুল গতি থাইলেও হাবিয়ে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবার শ্রী আন আমি হারপারাংতা সৌন্দর্য তো এম তাগা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার আগে যে শ্রী হান এ শ্রীর সৌন্দর্যের কিন্তু এই সৌন্দর্যের কোন ধরনের বিনাশ নেই এই সৌন্দর্যের শ্রী সৌন্দর্যের উৎস এই যে সৌন্দর্য ইহান এই সৌন্দর্যের কোনো ধরনের বিনাশ নেই মাঙনা নেই তার কোনো ক্ষয় নেই অনাদিরও আদি শ্রী গোবিন্দ ভগবান তিনি সম্পূর্ণ শ্রীর উৎসব আজি সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস ইলতায় কুঙ্গ চির সৌন্দর্যের অধিকারী ইলতায় শ্রী ভগবান ভগবানের কখনো বিনাশ নেই শ্রী আমি জাগরিক এই মায়া সংসারে যেন সুন্দর শ্রী বুলোরাং সৌন্দর্য বুলোরাং নাই ও সৌন্দর্য ওহান কিন্তু অনিত্য ওহান মাঙুই তো ইহান নে আজি 27 গোলাপ ফুল ওহান একদিন 2 দিন পরে ওহান অটোমেটিকলি ভাবে ওহান ফুকিয়া জিতইগা মাঙুইয়া জিতইগা জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ব্যতীত যত সৌন্দর্য আছে তা হাব্বি অনিত্য একদিন 2 দিন ক্ষণস্থায়ী মাঙুইয়া জিতইগা কিন্তু শ্রী শ্রী মদ ভগবত গীতার আগে যে শ্রী হান
এই শ্রীর কোনো ক্ষয় নেই, এই শ্রীর কোনো বিনাশ নেই, এই শ্রী কোনো ধরনের এ শ্রী এগর মাঙনা নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবানের শ্রীমুখে আজি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ইহাত ভগবানে 574 শ্লোক ভগবানের শ্রীমুখে দিয়া গিয়াছে গা। অর্জুনে 85 শ্লোক, বারো সঞ্জয়ের 40 শ্লোক, ধৃতরাষ্ট্রর শ্লোক আহান। এটা টোটাল শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় শ্লোক সংখ্যা ইলতায় 700 শ্লোক। ইয়ান মুখ নিঃসৃত বাণী, কার মুখ নিঃসৃত বাণী? অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর মুখ নিঃসৃত বাণী হান। শ্রী হান, গীতার আগে যে শ্রী হান সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্যের কোন ধরনের বিনাশ নেই। শ্রীর পরে আহিত ইতা মো ইহানে কি হান? মো দ্বারা কেহানর ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী হান। ভগবানের বর্ণ ইহানে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী হান। এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় 574 খান বাণী ভগবানের শ্রীমুখে তো নিকুলেছে হান। মোর পরে আহিত ইতা দ ইহানে কিতা হার পারাং? দ ইহানে হৃদয় স্বরূপ ভগবানে মাতের হান। দ ইহান মোর হৃদয় স্বরূপ। মাহাত্মী ভগবানে স্বয়ং ভগবানে শ্রীমুখেই মাতে গিয়াছে হান। গীতামে হৃদয়ং পার্থ গীতামে সর্বোত্তমম, গীতামে জ্ঞানমৈত্যগ্রং গীতামে জ্ঞানমব্যয়ম, গীতামে চত্তমং স্থান গীতামে পরমং পদম, গীতামে পরমং গুজ্জং গীতামে পরম গুরু। ভগবান শ্রীমুখে মাতে আন কি হান? গীতা হান তার হৃদয় পদ্ম। দ ইহান ভগবানের হৃদয় পদ্ম। মো দ গেলগা ব দ্বারা ইলতায় ভববন্ধন খণ্ডন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে 3য় অধ্যায়ে কর্মযুগে 9 নং শ্লোকে মাতের হান। যজ্ঞর্থা কর্ম নো অনিয়ত্র লোকয় অয়ং কর্ম বন্ধন তদর্থং কুন্তয় মুক্ত সঙ্গ সমাচর। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা হানুর লগে যে গিরিগীতানি যে ভক্ত যুক্ত তার ভবমায়া বন্ধনী হান খন্দনিয়া জারগা। ভব বন্ধন খন্দন অর্থাৎ মায়া ভব সংসারী হান খন্দনর কিসারে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার লগে যদি যুক্ত অগ ভববন্ধন ইহান খন্দন ইয়া জায়গা জানা পারেন। 11 অধ্যায়ে 55 নং শ্লোকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ মহাবাণী দিয়া গিয়াছে গা। এবারে ভোগেল গা গো ইহানে কিয়ান হাপারাংতা আমি গমনাগমন হারপারাং। গমনাগমনতে কিহান আমি সংসারী হাত আগমু উজ্জিলে সংসারী হাত তো আমি আলুইয়া আরামুক জানা লাগে। এহানতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায়
প্রভুর যে অমৃত বাণী দিয়াছিল, জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুর ধ্রুবং জন্ম মৃত্যুস্যই চ। সংসারী হাত আগমুক উজ্জিলে আগমুক মরানি ওহানু লেপ্পাহান মরিয়া গিয়া পড়লেগা আরামুক উজ্জিতে উহানও লেপ্পাহান। এর চক্র ইহান, এর জন্ম মৃত্যুর যে চক্র, এর চক্রাকার ইহাত তো নিষ্কৃতি পেইতে গেলেগা তিহি দেবতার পূজা করতেই দেবলোকে জিতেই গা, পিতৃলোকের পূজা করতেই পিতৃলোকে জিতেই গা, দেবদেবীর পূজা করতেই স্বর্গলোকে জিতেই গা, আরা মূর্তি আলুইয়া হইতেই পুণ্যহান নমিলেই। ভগবানেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় মাতিছে হান তেতং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং শীনে পুইনে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। তোর পুণ্যহান নমিতেই শীনে পুইনে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। তি আরাম আহিয়া উজ্জিতেই গা এই সংসার, আরাম আহিয়া উজ্জিতেই গা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ অষ্টম অধ্যায়ে 16 নং শ্লোকে মাতের হান আ ব্রহ্ম ভুবনাল্লকাহা পুনরাবর্তিন অর্জুন মামুপেতীয় তো কোনতেয় পুনর্জন্ম বিদ্যতে। আমাদের স্বর্গলোক আনে, স্বর্গলোকের অনেক উপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়া পড়িয়াও আরাম আলুইয়া আনি লাগে। গ দ্বারা গমনাগমন, এরে গমনাগমন এরে ইহাত্ম এর চক্রকার জন্ম মৃত্যুর, এর চক্রাকারী হাত্ত নিষ্ক্রি পাইতে গেলে গা একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই রাঙা চরণ উহাত আশ্রয় গ্রহণ করানি পারলেই এ ভব সংসারের এ চক্রাকারী হাত্ত জন্ম মৃত্যুর চক্র হাত্তটি উদ্ধার পেইতেই। গমনাগমন কররাং এই গমনাগমন চক্রকারী হাত্ত জন্ম মৃত্যুর চক্রকারী হাত্ত নিষ্কৃতি পাইতে গেলে গা একমাত্র অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর সেই রাতুল রাঙা চরণ উহাত আশ্রয় নেনা লাগত হাব্বিতা। গো গেল গা গাততা হিল ব শ্রী ম দ ভ গ ব ব ইহানে কি হান বরিষ্ঠ সর্বশাস্ত্রেষু। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ইহাত কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকেই হারপুইয়া গেল গাতা কি হান মিলুতা সর্বকারণেরই পরম কারণ। মরান্ত ডাঙর জগতে নেই, মি সর্বকারণেরই কারণ, পরম কারণ। সর্বকারণের কারণ ব মানে বরিষ্ঠ সর্বশাস্ত্রেষু, সর্বকারণেরই পরম কারণ মি এগিলতাই ব বরিষ্ঠ সর্বশাস্ত্রেষু। ইহান দশম অধ্যায়ে 8 নং শ্লোকেই ভগবান মাতি গিয়াছে হান শ্লোক হান। এরপরে আহিলতা বর পরে দ, দ মানে দেহান্তর, দেহান্তর সহ শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিতম ব্রাহ্মী তো ময়া। আমার দেহের পর দেহধারণের যে প্রক্রিয়া ইহান, এ প্রক্রিয়া ইহান কিসারে কিসারে নষ্ট হইতই দেহান্তর প্রাপ্ত ওরাং দেহে আত্মদেহে যে আমি দেহের যে দেহধারণের যে প্রক্রিয়া
একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দর লগে যুগ স্থাপন করানি কিহান সংযোগ স্থাপন করানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর লগে যুগ স্থাপন করানি অর্থাৎ সংযোগ স্থাপন করে পারলে এই দেহান্তর এই যে দেহের পর যে দেহ ধারণ নাই এর প্রক্রিয়া হাততি মুক্তি পানা পারতেই ইহানিল্লাই দর পরে আহিলতাই গীতার গী মানে গীত গান করা এলা দেনা এলাহান গই দাতু তৎ গীত গী মানে গীত গই দাতু তৎপত্যয় যুগে গীত শব্দ ইহান আহিলতা গান এর এলা ইহান কার এলা ভগবানের এলাহান ঘি আপ স্ত্রীলিঙ্গে গীতা মাতৃস্বরূপিণী ইমা স্বরূপিণী গীতা হ্যান ঘি মানে গীত গই ধাতু তৎপত্যয় যুগে গীত শব্দ ইহান আহেছে হান এলাহান ভগবানের এলাহান আপ স্ত্রীলিঙ্গে ইহান ইটা গীতা হইলে মাতৃস্বরূপিণী যেসারে ইমা গয় বাৎসল্য প্রেমে সৌ করে অমৃত দুগ্ধ দিয়া অমৃত পিয়াউয়া ডাঙর করিয়া আনেন নাই ইমাই বাৎসল্য প্রেমে সৌ করে যেসারে দিনে দিনে সেবা যত্ন করিয়া ডাঙর করিয়া তুলিয়া আনেন না ঠিক অসারে গীতাও অসারে নিত্য নতুন জ্ঞান অমৃত পান করিয়া জগতের মানব এতারে মানুষের মতো মানুর অসারে করে মনুষ্যত্ব জ্ঞান ওহান তুলে দেড়হান গীতা মাতৃস্বরূপিণী গীতা ইহানে এসারে করিয়া মনুষ্যত্ব জ্ঞান ইহান দেড়হান ইমা গয় মাতৃ রূপেণ ইমা গয় যেসারে বাৎসল্য প্রেমে সৌয়া করে যত্ন করিয়া সেবা করিয়া সৌ করে ডাঙর করিয়া তুলে আনেন না ঠিক ওসারে শ্রীমদ্ ভগবত গীতাও এসারে নিত্য নতুন জ্ঞান অমৃত ইহান পান করুইয়া হ্যাঁ মানু এতারে সেই অমৃত অর্থাৎ পিউইয়া অর্থাৎ মনুষ্য জ্ঞান উহান দিয়া আনেরতা জি উহাততা এলতা তা মানে তরুণী অম্বুজ তরুণী ইহান থেকে ইহান নৌগ কোন ভক্ত যদি গীতাস্বরূপ নৌ ইহাত আরোহণ করানি পারলে গীতার সঙ্গে গীতা স্বরূপ এরে তরুণী নৌ এগো যেগো আরোহণ করানি চরানি পারতয় ও গো আজি ভগবানের মাতে তা ও তরুণীর মাঝিও গইল তাই স্বয়ং অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে মাতে তা গীতাস্বরূপ তরুণী গীতাস্বরূপ নৌগর এমতেকার মাঝিও গইল তাইতে স্বয়ং ভগবান মিয়েই মাঝি নাই অতাইয়া ও নৌ ভাত চড়ানি পারলে
আজি নুঙিয়া ভব সংসার ইহান পারি দিয়া হোপারে খোয়ানি পারতাঙাই পার্থ সারথী সারথী ভগবান নিজে বৈঠা গইয়া ভগবান স্বয়ং মাঝি গইয়া এমতাগার গীতা স্বরূপ নৌ এগত চোরতরা ভক্ততা এ সংসার নামক ভব সমুদ্র ইহাত্ত নুঙিয়া উদ্ধারিয়া ওপারে ভবপার তারা গিরিগীতানি শ্রী শ্রী গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এর বর্ণ আকিগমি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা করলো আজি একে তো একাদশী শুক্লপক্ষের একাদশী একাদশীর উপরে আমি সংক্ষিপ্তভাবে একাদশীর ব্রত বা একাদশীর মাহাত্ম্য আমি আলোচনা করতেও একাদশী ব্রত বা মাহাত্ম্য একাদশীর ভূমিকা আনতে কি হান বললে যে সারে দৌড় মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৌলতায় বিষ্ণু বারো নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নদীলতায় গঙ্গা মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ পক্ষীর মধ্যে গরুর হ্যাঁ যজ্ঞর মধ্যে অশ্বমের যজ্ঞ বা এসারে করিয়া ব্রতর মধ্যে একাদশী ইলতায় শ্রেষ্ঠ ব্রত প্রতি মাহার কৃষ্ণপক্ষে একাদশী হান 12 শুক্লপক্ষে একাদশী হান একাদশী হান ব্রত হান ঠিক নিয়মভাবে পালন করে পারলে শাস্ত্রে মতেন হান 5000 বছর তপস্যা করিয়া তি যে ফল পেইতেই ও ফল হান একাদশী হান তি নিয়ম মাফিক তি যদি ব্রত বা পালন করে পারলে ওই ফল সমতুল্য ফল অর্বণী একাদশী তিথি আনরে হরিবাসর তিথি শাস্ত্রে মতে হরিবাসর তিথি বলো না তো আজি একাদশীতে একাদশী আন হরিবাসর তিথি 12 এর তিথি এর ভিতরে ব্রতর ভিতরে হরি সংকীর্তন হরিনাম সংকীর্তন শুধু ব্রত থইলে নাই তো কিন্তু দিন ইহান ভগবানের কাছাকাছি থানা লাগত উপবাস ভগবানের খুব কাছাকাছি গিয়া থানা লাগত বাস করানি হরির নাম প্রভুর লীলা এটা হাব্বি স্মরণ হ্যাঁ স্মরণ সবসময় ব্রতর দিন ইহান স্মরণ করানি আর আমুক শাস্ত্রে মাতে হান নিষিদ্ধ কিন্তু পঞ্চরবি শস্য ইহান কিন্তু নিষিদ্ধ হান ইহান খানা না করে ইহান খেইলে কিন্তু একাদশী ব্রত নাই অর্থাৎ মাঙুইতে হয় 12 এই একাদশী তিথিতে অন্ন ভোজন করলে যে পাপ অন্যায় যে পাপ পারাং সেই পাপের কোনো নিবারণের বা প্রায়শ্চিত্তের কোনো ব্যবস্থা নেই বনি শাস্ত্রে মতেরা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পাপ কার্য করলেও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে শাস্ত্রের মাধ্যমে তার বিধান আছে
পাপ করানির মতো, কিন্তু একাদশীর তিথিতে অন্ন ভোজন করিয়া যে পাপিত এই পাপের শাস্ত্রে মতে তার প্রায়চিত্তের কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব একাদশী তিথিতে অন্ন ভোজন ইহান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উপবাস ও হরি সংকীর্তন রাতি উহান জাগরণ করিয়ায় ব্রত উহান করানি পারলেই ওই ব্রতের সার্থকতা। একাদশী ব্রতর যে কাহিনী হান ইতাই সময় আত মহর্ষি জৈমিনী ঋষি নিজ গুরুদেব রাং আঙ্কল্যতা, হে গুরুদেব, একাদশী বলতে একাদশী ইহান তার জন্ম উহান কুম্পাকাই শিলতা 12, তার জন্ম উৎসব হান কুরান্ত আহিলতা বা কিসারে। একাদশীর দিনে উপবাস থরাং এ বিধি বা বিধান ইহানেই বা কুরান্ত আহিলতা। ইহানরে যদি গুরুদেব মোরে দয়া করিয়া কৃপা করিয়া মোরে যদি এর ব্রত পালন ইহান করলে কিহান পেইতাং আইতা বা কিহান বাই লাভ ইতইতা, কিসারের সময় বা ব্রত ইহান উদযাপন করানি লাগে, এটা হাবিমি গুরুদেব শ্রীমুখেত শুনানি ইহান হারাবৌরি। 12 শ্রী একাদশী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগৈ কুঙ্গ বা একাদশীর যে নিয়ম বা পালন না করলে অপরাধ উহান কিসারে অপরাধ থান উহানেই বা কিসারে অপরাধ থান। ইহানোর এই কৃপা করিয়া যদি গুরুদেব মরে এর শুনিলে নি পরমানন্দ আনন্দ পেত। শ্রীল ব্যাসদেব জৈমিনী ঋষি এর প্রশ্ন ইহান শুনে বেলিয়া অপ্রাকৃত আনন্দ ধামে, অর্থাৎ জৈমিনী ঋষির যে প্রশ্ন ইহান করিয়া গেল না, ইহান জৈমিনী ঋষি মহাঋষি গয় ব্যাসদেবরা আঙ্কল্য সময় ব্যাসদেব ওই যে জৈমিনী ঋষির যে প্রশ্ন এটা শুনে বেলিয়া অপ্রাকৃত তার পরমানন্দ ইয়া বলগা, অর্থাৎ আনন্দের ঝঙ্কার উঠো বলগা ব্যাসদেবে। এবার ব্যাসদেবের মাতে, হে ব্রহ্মর্ষি জৈমিনী, একাদশী পালনের মূল প্রকৃত ফল বা প্রকৃত রূপ উহান তত্ত্ব উহান একমাত্র পরমেশ্বর নারায়ণ ব্যতীত এ জগতে হাত কুঙ্গও নেই, সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে বর্ণনা করার মতো কারো সক্ষম নেই। একমাত্র অনাদির আদি পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত এই জগতে একাদশীর যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করার মতো ক্ষমতা আগ্রহ নেই। অতএব এটি প্রশ্ন করলে থাকতে তো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর আমি দেনার চেষ্টা করি। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান পঞ্চমহাভূত স্থাবর ও অস্থাবর জীব এতারে জগৎ পৃথিবী হাত সৃষ্টি করল। ভগবানের সৃষ্টি করানির পরে জীব এটা বিভিন্ন অনাচার অত্যাচার বিভিন্ন কারণে এটা পাপ কর্ম করানিও করল। সময়ত ভগবানের চিন্তা করল তা পাপ কার্য করানিও করল থাকতে এটারে শাস্তি দেনার কাজে পাপ পুরুষ আহান সৃষ্টি করানি লাগত। ভগবান পরমেশ্বর ভগবান ইহানেই মনে মনে চিন্তা করল, এন্দাজ ভগবানের খাল করতে পাপ পুরুষ ইহান থেকে কিসারে আমি সৃষ্টি করতে হতা।
এন্তাতে পাপ পুরুষ অগ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এটা হাবি অর্থাৎ পাপ কার্য যেগিদি পাপ করতারা নাই যেমন ব্রহ্ম হত্যার পাপী আছে, নেশায় আসক্তিজনিত পাপী আছে, সৌন্যচর্য হুনাচরকরের পাপী আছে, সদ্গুরুর পত্নী নাভ্যভাব খাল করিয়া যে পাপ পার এসারে করিয়া পাপি পাপি হাব্বিত খানিং খানিং করিয়া আনিয়া এন্তাগা ভগবানে পাপ পুরুষ উহান সৃষ্টি করলতা এমতাতে পাপ পুরুষ ইহান সৃষ্টি করে বেলিয়া এমতাগাতে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু পাপ পুরুষ অগরে দেখে বেলিয়া তা মনে মনে চিন্তা করানি লাগিল, মনে মনে চিন্তা করে মিলুতা এ জগতের আসি জীব তার সুখ দুঃখ হাব্বির মিশ্রস্তাগ মিল ওতাই জীব তার প্রভু ওতাইয়া মি পাপ পুরুষ সৃষ্টি করলু কি দেয়া বললে অসাধু পাপী প্রতারক পাপী ওতারে দুঃখ কষ্ট শাস্তি দেনার কাজে অতাইয়া এমতাগাতে পাপ পুরুষ অগরেও নিয়ন্ত্রণ করানির মতো আগো সৃষ্টি করানি লাগতে হয়। ইহানদে পাপ পুরুষ সৃষ্টি ওনার পর ধর্মরাজ যমরাজায় বিভিন্ন প্রকারের নরকুণ্ডও সৃষ্টি করল, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে মরানির পরে পাপীয় তারে যমরাজ্যে দিয়াবেথইয়া পাপ অনুসারে বিভিন্ন কুণ্ড আছে, নরকুণ্ড আছে, ধাপে ধাপে নরকুণ্ডে নরক যন্ত্রণা পানা এসারে ব্যবস্থা আন পরমেশ্বর ভগবানে করে ফেলল। যমরাজাও নরকুণ্ড সৃষ্টি করে ফেলল। পরমেশ্বর ভগবান পাপ পুরুষ সৃষ্টি করে ফেলল। এপা হাতে শাস্তি দেনাও করল। পাপীয়তা যমরাজায় নিয়া, যমরাজার দুধতায় নিয়া, যমরাজ্যে গিয়া তার পাপ অনুসারে বিভিন্ন কুন্দে, পাপ কুন্দে নরক কুন্দে এটা ভোগ করানিও করলা। দিন আহাত পরমেশ্বর ভগবান পঙ্খিরাজ গরুরে চড়িয়া যমরাজার রাজ্যে ভগবান উপনীত ইলগা। যে বাগা যমরাজায় ভগবানরে দেখে বেলিয়া আর জোর করিয়া স্তুতি করল। ভগবানরে হুনার সিংহাসনে বহা দিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আব্বিন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, পূজা করেন। এন্তাতে ভগবান পরমেশ্বর অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন রকমের পাপ কর্মজনিত পাপীয়তায় শাস্তি পাইতারা, পাপীয়তায় শাস্তি পার্থাংতে অতায় শিকারি দিয়া কাত্তারা ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শুনল। পাপীয়তায় লৌদিতরা উহান শুনে বেলিয়া আজি ভগবান পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয়ে চিত্তে অর্থাৎ ভগবানে
তার মনের ভিতরে বিচলিত ভাব আনা বলগা অর্থাৎ দুর্দশা অতাই হিংপিয়া শাস্তি পাইতারা ওহান লৌদিয়া কাতরা ওহান ভগবানের ভিতরে মায়া আন হমা বলগা ভগবান বিষ্ণু মনে মনে খাল করে তা এতারে মি নিজের সৃষ্টি করলো মোর কারণে তার মুখ কষ্ট ভোগ করতারা এমতাতে কৃষ্ণদেব পাল বেদব্যাস ব্যাসদেবই জৈমিনী ঋষিরে এসারে মাতে আনেন পরমেশ্বর ভগবান শুনতে শুনতে এটাই শাস্তি পাইতরা এহান তাঙ্গর দুর্দশা এটাই কাতরা শিকারি দিয়া লৌদিতরা এহান শুনতে শুনতে করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ এমতাগাতে কৃপা এহান করে দেন বুনিয়া পরমেশ্বর পূর্বের বিচার ধারা উহান পূর্ণ চিন্তা করল সময় উহাত ভগবান স্বয়ং একাদশী রূপে আবির্ভূত ইয়া বলগা নরকুন্দে জীবতা আসিওতা একাদশী পালনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইল যেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইয়া বলগা পাপ মুক্ত ইয়া এটা বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করা নিয় করলা একাদশী পরমেশ্বর বিষ্ণু পরমাত্মা বিগ্রহের লগে কোনো প্রভেদ নেই বিভেদ নেই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু একাদশী একই ভিন্নতা নেই আজি সেই একাদশীর আবির্ভাবে পাপী পুরুষ ভগবান শ্রী একাদশীর আবির্ভাব ওনার পর একাদশীর প্রভাবে এমতাগাতে থানা নোয়াল্ল পাপ পুরুষগ বিভিন্ন বনে জঙ্গলে এমতাগা লুকানির চেষ্টা করে সমুদ্রে তলে যারগা কিন্তু একাদশীর প্রভাবে তা কুরাঙুর লুকে নোয়ারে সদা সর্বদা তার মুং হাত একাদশীর মূর্তি প্রভাব উহান তার মুঙে নিকুলিয়া থাক এবাতে কিহানি সে বললে তা থান একাদশীর ভয়ে পাপ পুরুষ থানার প্রথান না পাইল সময় উহাত আজি ভগবান একাদশী ভগবানেই তারে পথ আহান দিল তা পথান থেকে হান একমাত্র একাদশী তিথির দিনে তি হে পাপ পুরুষ তি লুকানি পারতেই একমাত্র কুরাং বলতে অন্য গিয়াতি লুকানি পারতেই একমাত্র একাদশী তিথিতে তি একাদশী তিথিতে অন্যতে গিয়া তি থানি পারতেই ভগবানে এর আদেশে আন দিল পঞ্চরবি শস্যর ভিতরে এই পাপ পুরুষ লুকায়িত অবস্থায় লুকিয়া থানা পারত এর পথ হান দিয়া দিল অতাইয়া আজি অন্য ইহান অন্যর ভিতরে থার এ অন্য ইহান আমি একাদশীর তিথির ব্রত থরাংতা একাদশী ব্রত তার পালন করা নিয়মাবলীও আছে আমি সামর্থ্য অনুযায়ী একাদশী আনো উত্তম অধম কনিষ্ঠ
উত্তম একাদশী বুলরাং ইহান দশমী তিথিতে একাহার আকমুখ উদ্যা আহার করানি 12 একাদশীর দিনে নির্জলা থানা 12 দ্বাদশী তিথিতে গিয়াও আকমুখ একাহার আকমুখ থানা একাহার ইহান ইলতাই উত্তম একাদশী 12 মধ্যম একাদশী ইহান ইলতাই যেমন দ্বাদশী তিথিতে 2 মাও আহার করানি দেহার 2 মাও আহার করানি 12 নির্জলা থানা একাদশীর দিনে দ্বাদশীর দিনে 2 মাও আহার করানি ওখান ইলতাই মধ্যম 12 কনিষ্ঠ একাদশী ওখান ইলতাই কেহান যেমন বয়স্ক ইয়া বলগা গাড়িগত নোয়ারা পানি আছে ও জন উগর গাজে ইলে একাদশীর দিনে আগর দিনে 2 মাও খানা একরের 12 একাদশীর দিনে অল্প অনুকল্প ফল গ্রহণ করানি পারত ওখানে একাদশী না মাঙুইব অল্প অনুকল্প খুব অল্প ফল ফল আহার করলে আহার করানি পারত 12 পরের দিনে 2 মাও তা ভোজন করলেও উহানিল তার কনিষ্ঠ একাদশী অল্প ফলমূল অনুকল্প খুব অল্প ফলমূল গ্রহণ করানি আর ফলমূল হে বুনিয়া পেট বুঝে খাইলে না করব খুব অল্প খানা 12 একাদশী রাতি ইহান জাগরণ থানা হরির নাং সলকরিয়া হরি কীর্তনের সলকরিয়া হরি কীর্তনের ভিতরে নাঙের ভিতরে ভগবানের লীলা মহিমা এ নাঙের ভিতরে জাগরণ করানি লাগে রাতি উহান ঘুমানি না করে তা কি দিয়া বললে ঘুমাপর লেগা যদি দুঃস্বপ্ন হান দেখে বেলারাং আগই যদি অন্য ভোজন করে বেলার অপনে উহান নিলেতে তার ব্রত উহান মাঙুইন নাই উহান্ন আমি সাধারণত ধ্যান করার আমি ঠিক নিয়ম ইলতায় জাগরণ থনা হরি সংকীর্তন ভগবানের নাম চল করিয়া ব্রতে রাতি ওয়ান এসারি করিয়া জাগরণ থনা লাগে নিয়ম হান গিরিগিথানি সময় আনতে মরে যে সময় দিয়ে আছিল সময়হান প্রায় শেষ ইয়া জায়গা তো আমি সংক্ষিপ্তে আমি আমার মণিপুরী জাতি গোষ্ঠী ইহান কতিয়ান্তে কমিছে বললে এ পৃথিবী ইহাত এ জাতি গোষ্ঠী ইহানরে যদি আমি বিচারর রাং বিচারলে বিচারিয়া না পাইবাং এমনকি অনুবীক্ষণ যন্ত্রণা দেখলেও বিচারিয়া না পাইবাং অসারে অল্প ক্ষুদ্র এটি জাতি গোষ্ঠী আননে আজি পেয়াও আমার বপি পূর্বাপুরুষে যে স্বধর্ম উহান আমি পালন করে আহানি পালরাং ইহান একমাত্র অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর কৃপাহান আছে বুনিয়া আজি পেয়াও আমি ধরে থানা পারিছি আননে আমার কৃষ্টি কলাপ সংস্কৃতি এটা পরম ভাগবত আমার মণিপুরীর যে পূর্বাপুরুষের যে আচরণ যে রীতিনীতি ইহানরে জন্মত্ব মৃত্যু বয়া যে অনুষ্ঠান ইহান করোরাং ইহান এটা হাব্বি অনুষ্ঠান এটা একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ পিতার্থে করোরাং তাহে ভগবানের প্রীতির কাজে করোরাং তাহে এই যে কর্ম এটা এই কর্মের পিছনে প্রত্যেকটা কিন্তু দর্শনীয় তত্ত্ব আছে জন্ম উহান ব্যাখ্যা করলে অনেক সময় লাগতো যেমন
মানুহ আগত দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে পরে পইলাকায় বামন গৃহ করে ডাকিয়া আমি পিণ্ড তিনহান হং করিয়া দ্বার পিণ্ড শ্মশান পিণ্ড 12 দ্বার পিণ্ড শ্মশান পিণ্ড আরানে এসারুরে পিণ্ড তিনহান দেরা উঠান পিণ্ড দ্বার পিণ্ড উঠান পিণ্ড দ্বার পিণ্ড উঠান পিণ্ড ওয়ান উঠানে অর্থাৎ মরা আগরে তুইয়া উঠানে ওহান পিণ্ড আন দেরাং বারো পিণ্ড আনে গিয়া আমি শ্মশান গাতে গিয়া দেরাং পরম ভাগবত ইহান আমি না বিচার রাং এ পিণ্ড ইহান কারে দেরাং তা পিণ্ড ইহান আমি উপলক্ষ কেয়ান ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পিণ্ড তিয়ানি এদের উদ্দেশ্যে আমি পিণ্ড ইহান দেরাং তাহে 12 শ্মশান গাতে গিয়া পড়িয়া মুখাগিরি কররাং মুখাগিরিতে কুঙ্গয় করে বললে পিত গগৈ করে পিত গগৈ পইলাকা মুখাগিরি করে তা কি দিয়া মুখাগিরি করে তা পইলাকায় হস্তে শ্রীপাদে শ্রীঅঙ্গে মরা আগর বিভিন্ন অঙ্গ আছে কোনো অঙ্গে পইলাকা ও করলে কি আনো অর্থা পইলাকা কোনো অঙ্গে না করে মুখাগ্র তা শ্রীমুখে থতাহাত দিয়া পইলাকা জিগো লাগাতা কি দিয়া কারণ এ জগৎ সংসারিয়াত আমি আহরাং নাই কায় মনোবাক্য কায় মানে এ দেহ এগো মন মানে চিত্ত 12 বাক্য বাক্য মানে এ থতানে আমি যেহান অতরাং নাই ইহানোর এই বাক্য কিন্তু এরে পাপ পুণ্য যেহান কররাং নাই পইলাকায় এরে থতার মাধ্যমে এরে পাপ এটা করাংতা পাপ পুণ্য করাংতা শ্রীমুখ দিয়া ওহান্ন পইলাকা যজ্ঞের পইলাকা আরম্ভ করে কুঙ্গয় পিত গৈ পইলাকা এরে থতা আন্দে যেহান করিছে নাই ও থতাত আগে মুখাগ্রি করে তা পিতকে যজ্ঞ করানির আগে এর পবিত্র এ শ্মশান গাতে কিন্তু পবিত্র ইয়া জানা লাগে হবাইয়া হিনাবেলিয়া পবিত্রতা ইয়া শুদ্ধতা ইয়া চন্দন গীতা পিদিয়া যজ্ঞ কিন্তু ইহান অন্তস্ত্রিকিয়া অন্ত মানে শেষ ইষ্ট মানে যজ্ঞ ক্রিয়া মানে তার কর্ম অর্থাৎ তার শেষ যজ্ঞহান কর্মহান পরম ভাগবত দেহান্তর প্রাপ্ত হওয়ার পরে এমতাগার গীতা শাস্ত্রে মাতের তা অর্থাৎ দেহান্তর ওনার পর আত্মা এগো নিকুলিয়া গিয়া বরের গা নিকুলিয়া গিয়াও গীতা শাস্ত্রে মাতের তা মিকু পাহান বাড়ে না থাক লগে লগে তার কর্মফল অনুসারে আর দেহ আর ভিতরে গিয়া তা হমার গা 12 এর পঞ্চভূত এটা তা কেহান করে শাস্ত্রে মাতের হান এ পঞ্চভূত এটা আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ু ভূত নিরাশ্রয় এর পঞ্চভূত এটা বায়ুর গজে অর্থাৎ বাহিয়া থার বনি মহাভূতের লগে মিলি ননা নোয়ারে মহাভূতের লগে হেক্ক গিয়াও মিল নোয়ারে 12 যেগো উঠানে পড়িয়া আসিল উহান ইলতাই বাকল আনতে আমি শ্মশান গাতে গিয়া নদীর পারে গিয়া উহান আমি যজ্ঞ অনুসারে উহানই আমি নঙ্করিয়া হরাং এমতা গাতে এনে পঞ্চতত্ত্ব ইয়াতে মহাভূতিত আহিছে আন্নায় খানিং ভূমিরা পনলহ বায়ু খাং খিতি অপ তেজ মরুদ্ভূম খানিং মহাভূত ইহাত আহিয়া এরে দেহ ইয়াত আহিছে আন্নায় এ পঞ্চ মহাভূতি হান গিয়াও মহাভূতের লোকে হেক্কো তিল নোয়ারের তাকে দিয়া সময় সাপেক্ষে তিলুই তয় সময় সাপেক্ষে তিলবার তয় এপাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব্রাহ্মণর তাই ইলতায় 10 দিনে ঘর সেংপা
ক্ষত্রিয়তা ইলতায় 13 দিনে, বৈশ্যর ইলতায় 15 দিনে, 12 শূদ্রর ইলতায় 30 দিনে। যে পাকা মহাভূতের লগে তা আলাদা ইয়া পঞ্চভূত ইয়ান থাইতই যতদিন, অতদিন কিন্তু আমি মাংবা, গড় মাংবা, আমি মাঙুয়া থারাং। যতদিন পঞ্চভূত মহাভূতের লগে তা মিলিন না নোয়ারের, তিল নোয়ারের যতদিন, অতদিন কিন্তু আমি গড় মাঙুয়া থারাং। যেদিন তা মহাভূতের লগে মিলি নিতই বা মিলতই গা, অদিন কিন্তু আমি গড় সেঙ্গুইল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পঞ্চভূত ইলে 10 দিনে গিয়া তা তিল পারেন, ক্ষত্রিয়র গো ইলে তা 12 দিনে গিয়া তা মহাভূতের লগে তা তিল বার্তইগা। যেদিন মহাভূতের লগে তিলইতই ওই দিন কিন্তু আমি দারাহান বন্ধ করতাঙ্গাই। এতদিন পিত ওই ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া দারা দেরাং নাই, ইদং খিরং ইদং নিরং, এরে বাবা সেঙ্কুম পি, এরে বাবা পানি পি বুনিয়া দেরাং নাই। ওখান কারে খাওয়ারাং তা একমাত্র ও তিল নোয়ারিয়া আছে পঞ্চভূত ও তারে খাওয়ারাং তা। যে পাকা মহাভূতের লগে তা তিল বলগা নাই, ওদিন কিন্তু আমি দাঁড়া উহানু বন্ধ করাং গোর সাংপার দিনে। এনতা গাতে এই দেহ এগোর ভিতরে দেহর বাকলে গো, বাকলে যজ্ঞের মাধ্যমে উহান নম বলগা, আত্মা গেলগা কর্মফল অনুসারে, পঞ্চতত্ত্ব গিয়া বলগা, মহাভূতির লোকে মিলিনি বলগা। এপাতে এর কর্ম ইহান শিথিল ইহান কিসারে করানি বললে, বেদের বৈদিক বিধানে শাস্ত্রকার গিরিগীতা নিয়ে প্রধান দিয়াছিল তা শাস্ত্রে কেহান দশপিণ্ড, যেহানুরে আমি পূরক পিণ্ডদান বুলরাং নাই। আমার মণিপুরী জাতির সবাই হানসা এ সংসার জগতে অগ জেসারু চলক, অগ ইমা ইলে ওগরে আমি বৈষ্ণবী আখ্যা দেরাং, বাবা ইলে ওগরে আমি বৈষ্ণব আখ্যা দেরাং। তাহে এ সংসার জীবনে তা জেসারেও চলক, কিন্তু দৌনার লগে লগে অগো আমি বৈষ্ণবী আখ্যা দেরাং। তাহে ও বৈষ্ণবী অগতে কুঙ্গ, যে পিতকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, যে পিতকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া দশপিণ্ডনে যে মূর্তিয়ান শঙ্কর রাং নাই, ও মূর্তিওহান ইলতাই বৈষ্ণব মূর্তি গো পরম ভাগবত। ও বৈষ্ণব মূর্তিওহান শঙ্করতে গিয়া পিতক ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, যে পাকা যেহানরে আমি পরক পরক বলর নাই, পরক নাবে পূরক। আজিকার পরক পূরক আগ, কালিকার পূরক আগর লগে আগ, সম্পূরক ইয়া ইয়া বৈষ্ণবগ এসারি করিয়া শঙ্করের আংতা। বৈষ্ণবগ শঙ্করতে গিয়া ব্রাহ্মণ গিরকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গৃহকে বাক্য দের 12 পঞ্চতত্ত্ব ভগবানেরও নিরূপণ করে, তারি তা না বুনিয়া ইহান দে পঞ্চতত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ ওহান নিরূপণ করে। ইহান দে ব্রাহ্মণ গিরকে বাক্যদান করে, পিণ্ড ওহান আখ্যাত লোয়াবে লিয়া পিতগ ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বাপকর বৈষ্ণব রূপ উহান শঙ্করের তা প্রথম পূরক শির পূরকা, পৈলাকার পূরক পিণ্ড ইহান দিলে মূর্গ আহিত। দ্বিতীয় পূরকাং দ্বিতীয় পিণ্ডে নাসাগ্রা, অর্থাৎ দ্বিতীয় পিণ্ড দিলে নাক কান আঁকি আহিত। এসারে করে করে দশপিণ্ড পূর্ণ ইলে ও বৈষ্ণবগ পরিপূর্ণ। এপাতে বৈষ্ণবগ আমি এই যে অশৌচ ইহানোর ভিতরে আমি এর নিত্য লিরিক দেনার সিস্টেম ইহান মোর পূর্বাপুরুষ তাই দিয়াছে। আন কি দিয়া বললে অশৌচ ইহার ভিতরে নাম সংকীর্তন করিয়া লৈচন্দন পেইয়া এই যে আমি পাঠ কররাং, এরে এরে ইহান নাং সল করিয়া এর সিস্টেম আন থোয়াছে আন কি দিয়া
এর ইহানিল তাই ও কর্মধারী ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আসে কর্মধারী অগ 12 এমতাকার বৈষ্ণব গতে একদিনে পরিপূর্ণ এসে গতে নাবে নাই পরকে পরেতে একদিন পর 2 দিন পর এসারে করিয়া করিয়া তা আহেন নাই এপাতে নিত্য নিত্য যদি ও ফামুহাত অশৌচর ফামুহাত নিত্য নিত্য যদি আমি পাঠ করলাম পাঠ করলেতে উহাত আহিত ইতা পরম বৈষ্ণব ভগবানের লীলামৃত ভগবানের গুণাগুণ এসারে পদ উহাত্ত যে পাগা ভগবানের লীলামৃত যে অমৃততা নিকুলিতই নাই হাঙ্কা বৈষ্ণবগতে অঙ্গভঙ্গ ইয়া আছে নাই ও বৈষ্ণবগর গাড়ি অগ ও ভগবানের অমৃততানো পরিপূর্ণ ওনার কাছে নিত্য নিত্য আমি কৃষ্ণামৃত অর্থাৎ গোবিন্দের সেই অমৃততা যেহান আহিতই ও অমৃততানো কিন্তু অঙ্গভঙ্গ গাড়ি বৈষ্ণব গাড়ি অগ অঙ্গভঙ্গ গাড়ি অগ পরিপূর্ণ ওনার কাছে নিত্য নিত্য পাঠের সিস্টেম আন্ত আছে হান পূর্বাপুরুষ ভাগবতকার গিরিগীতা নিয়ে ও সিস্টেম আন্ত আছে হান 12 ব্রহ্মচর্য পালন করে রোগ সদা সর্বদা নিত্য নিত্যতা ভগবানের লীলামৃত শ্রবণ করে নিত্য নিত্যতা শ্রবণ পাঠ ব্রহ্মচর্য পালন করে ভগবানের গুণামৃততা শ্রবণ পাঠ ও গুণামৃত শ্রবণ পাঠ স্বয়ং বৈষ্ণবের বাপক বৈষ্ণবের মূর্তি উহান্তা শঙ্করের ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া অন্য অশৌচ ইহার ভিতরে এরে নিত্য নিত্য পাঠ করানি এর সিস্টেম ইহান পূর্বাপুরুষ ভাগবতকার গিরিগীতা নিয়ে তুইয়া গিয়াছে আননে এমদাগার সংসারী জীবনে তা যে সারাও ইলেও কিন্তু দেহান্তরের পরে দৌবনার পরে মোহর বাবা বৈষ্ণব ইয়া এসারে বৈষ্ণব পাঁচ গো ইয়া পড়লেগা ও তা ভগবানের উদ্দেশ্যে ও তা যাত্রা কর্তারা ভগবানের চরণ পাড়ার কাজে পরম ভাগবত মি দীর্ঘায়িত ইয়া পড়লুগা গিরিগীতানি মি আর্তা নাজুরিগা অতাইয়া সময় জিহান নির্ধারণ করেছিল এর অনেক উপরে গিয়া বলগা এসারে করিয়া আমার মণিপুরী ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী হারনে মোর বপা বপির যে কৃষ্টি কলা বহান আজি পাইয়া ধরে থনা পারেছে হান একমাত্র মোর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের কৃপাহান আছে বুনিয়া ইহানেই শ্রেষ্ঠ হান জগতে কি দিয়া বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে শ্রীমুখে অবৈ বাণী দিয়া গেল গাতা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় শ্রেয়ান সধর্ম বিগুণ পরধর্ম সৌনিস্থিতাৎ সধর্মে নিদেহং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে মাতিছিল তা সর্বধর্ম উহা নই জগতের হাব্বিত শ্রেষ্ঠ হান এর গোজে নেই ওর ভিতরে খানিক দোষ থাকলেও উহা নই স্বধর্ম উহা নই শ্রেষ্ঠ হান অতাই আমি আমার বপা বপিয়ে যে সিস্টেম যে নিয়মে যেসারে করিয়া স্বধর্ম করিয়া গিয়াছে অসারে আমি স্বধর্ম উহান আজি পালন করিয়া যারাঙ্গা কিন্তু কররাং ইহার ভিতরে এর তত্ত্ব ইহান না বিচারাং এ তত্ত্ব ইহান বিচারিয়া তত্ত্ব হান হারপানি পারলেতে আর তাও আমি মনোযোগ দিয়া গুরুত্ব ইয়া এটারে আমি গ্রহণ করিলে স্থান অতাই তত্ত্ব ইহান অবশ্য হারপানি দরকার সময় সাপেক্ষে সময় পেইলে এই জগৎ সংসারী হাত নবজাত সৌভাগ দশবিধ অর্থাৎ দশ সংস্কারে আজি দশ সংস্কার উপনীত চিঙ্করিয়া সৌভাগ যেমন আমার গর্বেত থাইয়া কিন্তু আমি গীতাপাঠ করিয়া ভগবানের ভোগ দিয়া গীতাপাঠ শুনুইয়া গর্ভধারিণীও করে শুনুইয়া এসারে করিয়া কিন্তু 84 লক্ষ জুনির ভিতরে একমাত্র এই মনুষ্য গর্বেই একমাত্র ভগবানের লগে সাক্ষাৎ অর্গহে কোনো জীবে অর্থাৎ কোনো দেহের মাতৃগর্ভে ভগবানের লগে সাক্ষাৎ নার একমাত্র এই মানব দেহে এই মনুষ্য দেহে ইমার গর্ভে গুরুরূপ ধারণ করিয়া ভগবান স্বয়ং কৃপা করে দের গহে একমাত্র প্রভুর লোকে দেখা সাক্ষাৎ ওর গহে ও তাইয়া
আমি উহান্ন 3 মাসে 7 মাসে গীতাপাঠ করিয়া হুনো আংতাকি দিয়া হবা হবা ভগবানের নাংতা বারো এসারে করিয়া বাপক মানবতায় শুদ্ধাচারিয়া শাস্ত্রের আচরণ বিধি এটা হাব্বি নিয়ম ন যে সৌগ পাইতয় ও সৌগ মোর রাধাকুন্দের বাবাজি বিল্লমঙ্গল দাসে কথান মাতিছিল ও পেইতই সৌগ শুক্র জন্ম ও শুক্র জন্ম উহার তো উন্নতি তৈরা গেছারে এরে দশ সংস্কার সংস্কার মানে কি হান শুদ্ধতা দশ সংস্কার উপনয়নত সিংকরিয়া এ দশ সংস্কার ইহান নমিলেই তা পৈলতা কিহান হাংকার শুক্র জন্ম হাত উন্নতি ইয়াতা পৈলতা কিহান সাবিত্রী জন্ম বারো সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তা যে পাকা দীক্ষিত হইতই দীক্ষা গ্রহণ দীক্ষিত ইয়াবর্তইগা এরপরে তার জন্ম হান ইতাই যাজ্ঞিক জন্ম এসার করিয়া ধাপে ধাপে আমার কিন্তু তত্ত্ব এটা আমার মণিপুরী ক্ষুদ্র মণিপুরী এটাই আমার পরম্পরা বাপাবপি হয় যান করিয়া গেছে প্রত্যেকটা তত্ত্ব আছে তাহে অতাইয়া মি আর্তা নাজুরি গা বিশ্রাম দে ইহাতেই মি বিশ্রামে গেলুগা আজিকার এই লাইফে যুক্ত ইয়া গিরিগিধানি হাব্বিয়ে শুনে দিছি গিরিধানির চরণে মি পুনঃ আরাক মি চরণ ধুলি লৌরি মোর শিরে মোর ভুল কুর্তি থাইতেও পারে একে তো মি ইমার থার ইহান মোর অন্তরে তো মি বাহানা পাইয়া ইমার থার্ন দেউরি তাহে প্রকৃতি পক্ষে মোর পূর্বাপুরুষে তো ইমার থান ইহান্ন তাঙি না অতাল্লা ইমার জন্মের পরপরই খাই ধারে এনে অভ্যাসিয়া পড়িয়া মোর অনেকটা ব্যাকরণগতভাবে ভুল কুর্তি থাইতেও পারে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ অনেক কিছু মোটা ভেদাভেদে মি ব্যাখ্যা করতে অনেক কিছু ভুলিয়া থাইতেও পারে ভুলিয়া থাইলেও নিজের সৌগ খাল করিয়া হাব্বিয়ে মোরে ক্ষমা দৃষ্টি সুখে দেখে দেবাং হাব্বির চরণে পুনঃ আরামু মি শাস্ত্রাঙ্গ মিহি ভক্তি কৎকরুরি হাব্বির চরণে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিরন্তরে নিরুদাহ মাইতে গ্রাহা ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।